Hello dear students. In last lecture we have studied about the first example of criss-cross inheritance, that is color blindness. Today our next example is hemophilia. So friends, the hemophilia, it is also called as bleeder's disease. Okay, so first point, it is also called as called bleeder's disease. Okay, second point, it is X-linked recessive disorder. X-linked recessive disorder. Okay, next point, in this disorder the blood fails clot or coagulate slowly. Okay, the normal gene or the gene responsible for clotting of blood it is dominant gene, that is X capital H, and the gene cause hemophilia, it is recessive, that is X small h. Okay, the recessive hemophilic gene located on non-homologous region of X chromosome. Non-homologous region of X chromosome. The recessive hemophilic gene located on non-homologous region of X chromosome, and this gene are, हा जीन काय करतो मग त्या ठिकाणी तिथे, सो दिस जीन आर responsible for deficiency of blood clotting factor that is 8 and 9 in blood. 8 and 9 in blood means this gene is responsible for the deficiency of blood clotting factor, that is 8 and 9, and even it cause continuous bleeding, hence it is also called as bleeder's disease. कळलं सगळ्यांना? म्हणून त्याला काय म्हणतात तर ब्लीडर्स डिसीज म्हणतात. मग मी पूर्ण सगळे पॉइंट्स पुन्हा एकदा रिपीट करतो, व्यवस्थित लक्ष द्या. फर्स्ट, हिमोफिलिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लीडर्स डिसीज. सीईटी मध्ये बऱ्याच वेळा क्वेश्चन विचारतो, विच डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज ब्लीडर्स डिसीज. त्याचा आन्सर काय असणार तर हिमोफिलिया. इट इज अ एक्स लिंक रेसेसिव्ह डिसऑर्डर. In this disorder, the blood fails to clot or coagulate very slowly. Okay, and the gene is responsible for clotting of blood, that is dominant, that is X capital H, and the gene cause hemophilia, it is recessive, that is X small h. Okay, and the recessive hemophilic gene located on non-homologous region of X chromosome.
Okay, so the gene responsible for the deficiency of blood clotting factor 8 and 9 in blood, so even it causes the continuous bleeding. So hence it is also called as bleeder's disease. So on the basis of dominant and recessive gene, the phenotype of male and female individuals can be represented as follow. ओके, मग आता याचा जिनोटाइप कसा घेणार आपण त्या ठिकाणी ते सिंपली याच्यामध्ये आता काय करणार तर फर्स्ट काय घेणार तर सेक्स, दॅट इज मेल अँड फिमेल. ओके, सेकंड नॉर्मल, कॅरियर, सॉरी हिमोफिलिक अँड कॅरियर. आता डॉमिनंट आणि रेसिसिव्ह या दोन जीनच्या बेसवर आपण जिनोटाइप कसं कन्सिडर करणार. मेल जर नॉर्मल असेल तर त्याचा जिनोटाइप कसा असणार एक्स कॅपिटल एच वाय, आणि फिमेल जर नॉर्मल असेल तर एक्स कॅपिटल एच. ओके, जर मेल हिमोफिलिक असेल तर जिनोटाइप काय असणार एक्स स्मॉल एच वाय, आणि फिमेल जर हिमोफिलिक असेल तर एक्स स्मॉल एच. ओके, अँड इन दिस डिसऑर्डर मेल इज नॉट कॅरियर. या डिसऑर्डर मध्ये मेल कॅरियर राहत नाही. मग आता फिमेल कॅरियर असली तर काय असणार एक डॉमिनंट एक रिसेसिव्ह जीन, मग त्याचा जिनोटाइप कसा असणार एक्स कॅपिटल एच अँड एक्स स्मॉल एच. ओके, सो द इनहेरिटन्स of hemophilia can be studied with the help of two examples. Okay, the inheritance of hemophilia can be studied with the help of two examples. मग आता जसं आपण इकडे बघा कलर ब्लाइंडनेस मध्ये केलं होतं तसलं आपल्याला कशामध्ये करायचं तर त्या ठिकाणी ते हिमोफिलिया मध्ये. मग आता इथे सुद्धा आपण काय करणार आहोत तर दोन लग्न लावणार आपण आता. ओके, मग कोणते कोणते असणार त्या ठिकाणी ते तर फर्स्ट. ओके, द इनहेरिटन्स ऑफ हिमोफिलिया कॅन बी स्टडीड विथ द हेल्प ऑफ टू एक्झाम्पल्स. फर्स्ट काय लिहिणार मग त्या ठिकाणी ते व्हेन hemophilic male married with normal female, the offsprings or the progeny are the offsprings are produced that is. मग आता कोणत्या ऑफस्प्रिंग मिळणार तर त्यासाठी आपल्याला क्रॉस करावं लागणार आहे. मग आता बघा फिनोटाइप कोण घेतलाय आपण इथे बघा फर्स्ट फिनोटाइप. मग फर्स्ट फिनोटाइप कोण घेतलाय आपण चला पहिला असेल हिमोफिलिक मेल married with. Okay, hemophilic male married with normal female. Hemophilic male married with normal female. So this is the phenotype. The genotype of individuals. Hemophilic male का genotype क्या होता है? Yes, first X small h y. Okay, and normal female X capital H X capital H. Okay, after genotype the gamete formation takes place. Gametes. Okay, gametes किती मिळणार याचे दोन, एक एक्स स्मॉल एच इथे कॅपिटल वाय आणि दोन्ही सारखे असल्यामुळे त्या ठिकाणी ते काय करा फक्त एक्स
कॅपिटल एच घ्या किंवा दोन्ही घेतले तरी चालतील, एक्स कॅपिटल एच. ओके, सो दिस गॅमेट क्रॉस विथ दिस गॅमेट, सो इंडिव्हिज्युअल्स आर एक्स कॅपिटल एच and x small h, and this gamete cross with this gamete, so x capital H y. मग आता काय करायचं त्या ठिकाणी, here the fertilization takes place and it is F1 generation or progeny. ओके, आता इथे काय मिळालं आपल्याला, x कॅपिटल एच x स्मॉल h म्हणजे काय मिळालं त्या ठिकाणी, ते कॅरियर फिमेल. ओके, इथे काय मिळालं तर नॉर्मल मेल means the possibility of individuals are 50-50. Okay, one is carrier female and another is normal male, 50-50%. Okay, so next the second marriage is, आता इथे लिहिताना काय लिहायचंय, when the hemophilic male married with normal female, the offsprings are produced, that is carrier female and normal male. Carrier female and normal male. Okay, आता इथे सेकंड काय असणार, when carrier female married with normal male, the offsprings are ओके, मग ऑफस्प्रिंग कोणते कोणते असणार त्या ठिकाणी, ते पुन्हा आपल्याला हे करावं लागणार, काय फिनोटाइप. फर्स्ट फिनोटाइप मध्ये कोण घेणार मग त्या ठिकाणी, ते कॅरियर फिमेल. ओके, अँड अनदर इज काय असणार त्या ठिकाणी, ते नॉर्मल मेल. ओके, सो कॅरियर फिमेलचा जिनोटाइप काय असणार माहिती आहे. नेक्स्ट जिनोटाइप कॅरियर फिमेलचा जिनोटाइप कोणता असणार, एक्स कॅपिटल एच एक्स स्मॉल एच. हिअर नॉर्मल मेलचा काय असणार त्या ठिकाणी, एक्स कॅपिटल एच वाय. आफ्टर जिनोटाइप गॅमेट्स फॉर्मेशन, हिअर टू गॅमेट्स आर फॉर्म, एक्स कॅपिटल एच एक्स स्मॉल एच, and here two gametes are formed, X capital H and Y. After gamete formation, fertilization takes place. And after fertilization, again produce F1 generation. This gamete cross with this gamete, okay, and this gamete cross with this gamete, okay. This is cross with this gamete, and this gamete cross with this gamete. मग आता बघा हा याच्यावर क्रॉस झाला काय मिळणार त्या ठिकाणी, ते इंडिव्हिज्युअल कोणते मिळाले मग त्या ठिकाणी, ते एक्स कॅपिटल एच. ओके, हा याच्यावर झाल्यानंतर काय मिळणार, एक्स कॅपिटल एच वाय. त्याच्यावर हा याच्यावर झाल्यानंतर काय मिळणार, तर एक्स कॅपिटल एच एक्स स्मॉल एच, आणि याच्यावर मिळाल्यानंतर काय, एक्स स्मॉल एच वाय. मग आता काय करणार, त्यांना नाव देणार, मग त्यांचं बारसं करायचं. मग आता बघा बारसं कसं करणार तुम्ही, नाव कसं देणार, जर एक्स कॅपिटल एच असेल तर ते काय असणार, नॉर्मल फिमेल. ओके, मग इथे आता काय देणार त्या ठिकाणी, नॉर्मल फिमेल. ओके, याला काय म्हणायचं त्या ठिकाणी, तर नॉर्मल मेल. ओके, हिअर कॅरियर फिमेल अँड हिमोफिलिक मेल. आता इथे काय मिळालं मित्रांनो, इकडे बघा, हिमोफिलिक मेल हा कोण होता, तर ही इज अ ग्रँडफादर. ओके, आणि हा कोण असणार तर त्या ठिकाणी, ते ग्रँडसन. हा कोण असणार तर ग्रँडसन असेल. मग कन्क्लुजन काय मिळालं तुम्हाला त्या ठिकाणी, ते लास्ट इज कन्क्लुजन. मग कन्क्लुजन काय लिहिणार तुम्ही इथे तर त्या ठिकाणी, ते यस, the inheritance of hemophilia are transfer from grandfather to grandson, hence it is also called as criss-cross inheritance. I again repeat, yes, the inheritance of hemophilia is transfer from grandfather to grandson, hence it is also called as criss-cross inheritance. Okay, so this is the total information about that hemophilia. Long question जर तुम्हाला 4 मार्क्सला विचारला गेला की explain
वाय हिमोफिलिया इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स. तर आधी त्या ठिकाणी थोडक्यात इंट्रोडक्टरी पार्ट म्हणजे ही एवढी माहिती लिहा, त्याच्यानंतर त्याचे जिनोटाइप्स लिहा. अँड द इनहेरिटन्स ऑफ हिमोफिलिया कॅन बी स्टडीड विथ द हेल्प ऑफ 2 एक्झाम्पल्स. फर्स्ट, when hemophilic male married with normal female, the offsprings are carrier female and normal male. Okay, and when carrier female married with normal male, the offsprings are offspring काय काय मिळाले मग त्या ठिकाणी ते, तर नॉर्मल फिमेल, नंतर काय मिळालं तर नॉर्मल मेल, नंतर काय मिळालं तर कॅरियर फिमेल, अँड लास्ट काय मिळालं तर त्या ठिकाणी ते हिमोफिलिक मेल. Hemophilic male. Okay, and this experiment prove that the characteristic or the genetic character of hemophilia transfer from grandfather to grandson. Hence, it is also called as criss-cross inheritance. Okay, so the next topic is sex determination. Okay, so we will discuss later. Thank you.